Hi friends, welcome to Kite Victors, welcome to Ktet classes. In my previous class, we were discussing the topic tense in English, okay? And we have considered a few questions also. So now let us continue our discussion on tenses. Here is an MCQ for you. Which of the following sentences is grammatically correct? Remember here there are 4 sentences, and among these 4 sentences you have to identify which sentence is grammatically correct. Okay? A. Neither the leader nor the followers was ready for the dialogue. Is that sentence correct? Neither the leader nor the followers was ready for the dialogue. Is it correct or not? So, the first subject is leader and the second subject is followers. Followers ആയിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടാണ് എഗ്രി ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ വാസ് വന്നു വേറാണ് വേണ്ടത്. കണ്ടില്ലേ? So, therefore, that is wrong. Option A is wrong. It is not grammatically correct. Option B. Neither the leader nor the followers were ready for the dialogue. This sentence is correct because followers is plural and the verb here were is also plural. So, this is the correct answer. Let us consider a third one. C. Neither the leader nor the followers were ready for the dialogue. Neither the leader of the followers. So, there is this sentence is grammatically incorrect. Neither the leader nor the followers were, leader of the followers. This is grammatically incorrect. D. Neither the leader or the followers were not ready. That is also incorrect. So, the correct option for the question is option B. Okay. Option B. Why is others wrong? A is wrong because followers is plural and was is incorrect. Okay. Second one, option C is grammatically incorrect. D is also wrong because it is also grammatically incorrect. So, the correct option for this sentence is option B. Now, let us consider another MCQ. Identify the sentence that uses the past perfect tense. This is very simple. You have to identify a sentence which has past perfect tense. Option A. She has finished her homework and left for the school. This has is present, this is present perfect. So, that is not the answer. We have to identify past perfect tense. She finished her homework and left for the school. This is in past tense, simple past tense. He had finished her homework before she left the school. So, this is the correct option because had finished is the correct form of past perfect. And D, she would finish her homework, that is also incorrect. So, the correct option for this answer is option number C, and the option is he had finished her homework before she left for the school. Okay. Now, let us consider another question. Pick out the sentence that is acceptable out of the following. 4 sentences are given here and we have to identify which is correct. Okay, which is acceptable, grammatically acceptable means grammatically correct. A. She has been working here for 3 years. B. She has been working here since 3 years. Is it correct? Since 3 years? No, actually it should have been for 3 years. C. She is working here for 3 years. No, she is working here, actually it should be she has been working here for 3 years. So, C is also incorrect. Then D, she works here for 3 years, that is also incorrect. So, the acceptable answer is option A. Option A, she has been working here for 3 years is the correct answer. Okay. So, we use present perfect tense. So, this is actually in present perfect tense. So, option A is the correct answer.
Let's pass over to the next one. The teacher asked her student to dash their assignment by the end of the week. And what are the options? A. Submit, B. Submitting, C. Submitted, and D. Submits. What is the correct answer? So here the keyword is ask. Keyword is ask. So why? The teacher asked her students. So when we get words like, after verbs like ask, tell, advise, we use to plus base form of the verb. To is already there. To, it should be to submit. Option A is the correct answer. Why is option A the correct answer? The grammatical rule is, after verbs like ask, tell, advise, we use to plus base form of the verb. What is base form of the verb? Base form of the verb is submit. Okay, so therefore option A, submit, is the correct answer. Let's consider another question. The new employee are qualified but not experienced. Identify the type of error in it. ഇതിൽ എറർ ഏതായിരിക്കും? സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് എഗ്രിമെൻ്റ് എറർ. സബ്ജക്റ്റും വേർബും എഗ്രി ചെയ്യണം. സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വേർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വേർബും പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് അത് വേണം. അതിനാണ് സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടെൻസ് കൺസിസ്റ്റൻസി, മോഡിഫയർ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, പ്രോനൗൺ റെഫറൻസ്. ഇത് ഏത് എററാണ്? നോക്കിക്കോളൂ. ദ ന്യൂ എംപ്ലോയി, എംപ്ലോയീസ് അല്ല, ദ ന്യൂ എംപ്ലോയി ഈസ് എന്നാണ് വേണ്ടത്. ഇത് കറക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ദ ന്യൂ എംപ്ലോയി ആർ ഈസ് റോങ്, ദ ന്യൂ എംപ്ലോയി ഈസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എംപ്ലോയി സിംഗുലർ, എംപ്ലോയീസ് ഈസ് പ്ലൂറൽ. ഓക്കെ, therefore it should have been the new employee is qualified but not experienced. Therefore option A, സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെൻ്റ്. ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ വയലേഷൻ നടന്നു. സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റാണ്, അതിനോട് ഈസ് ചേർക്കേണ്ടതിന് പകരം ആറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദെർഫോർ എ, ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് യൂസസ് ദ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. താഴെ പറയുന്ന 4 സെൻറ്റൻസിൽ ഏതാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്? ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടിയിട്ട് ING ഉള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക. നോക്കിക്കോളൂ. ഐ റെഡ് എ ബുക്ക് യെസ്റ്റർഡേ. കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലൊക്കെ ING ഫോംസ് ഉണ്ടാവും. ഐ വാസ് റീഡിങ് എ ബുക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇത് വെക്കാം, ബി നോക്കാം, കാരണം അവിടെ ING ഉണ്ട്. അടുത്തത്, ഹീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു റീഡ്. അവിടെ ഗോയിങ് ടു റീഡ് എന്നേ ഉള്ളൂ. ഷീ റീഡ്സ് എ ബുക്ക്. ഡി ആണെങ്കിൽ ഷീ റീഡ്സ് എ ബുക്ക് എവറി നൈറ്റ് ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്റ്റ്. അപ്പോഴോ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ഇവിടെ വാസ് ഉണ്ട്. ബി, ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കുക. ഓപ്ഷൻ ബിയിലോ വാസ് റീഡിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ്. സോ ദെർഫോർ ഫോർ ദിസ് MCQ the correct answer is B. B is the correct answer. Okay, let's go to the next question. Identify the sentences that uses the past perfect tense. താഴെ പറയുന്നതിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഏതാണ്? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഹാഡ് ഉണ്ടാവണം, പിന്നെ ഒരു വേർബ് 3 V3 കൂടി വേണം. അപ്പോൾ വേർബും V3 ഉള്ളത് ഏതാണ് നോക്കാം. ഷീ ഹാസ് ഫിനിഷ്ഡ്. ഇത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. ഈ ഓപ്ഷൻ എ നോക്കുക. ഷീ ഹാസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹെർ ഹോം വർക്ക് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ദ സ്കൂൾ. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. ആൻസർ അല്ല. ബി, ഷീ ഫിനിഷ്ഡ് ഹെർ ഹോം വർക്ക് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ദ സ്കൂൾ. അതും ഇത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് മാത്രമാണ്. ഷീ ഫിനിഷ്ഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഷീ ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹെർ ഹോം വർക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മൾക്ക് പറയേണ്ടുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the plural form of the sentence, the cheerful child danced in the rain. So sentence adana, the cheerful child danced in the rain. Okay, option A, the cheerful children danced in the rains. That is incorrect. B, rains nanu parnirikkunnu, rain nanu vendad. Second, B, the cheerful children danced in the rain. Okay, the cheerful children
dances in the rain. That is also incorrect. Dances in the rain. Children ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡാൻസ് എന്നാണ് വേണ്ടത്, ഡാൻസസ് എന്ന് വന്നു. അതുകൊണ്ട് ബി ഈസ് ഓൾസോ റോങ്. സി, the cheerful children danced in the rain. This is the correct answer. The correct answer for this question is option C. What about option D? The cheerful children dances in the rain. That is also wrong. So the correct option for this sentence is option, for this MCQ is option C is the correct answer. Okay? Let's go to the next one. The next MCQ, identify the sentences which is acceptable. I have met him yesterday. ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ? ഐ ഹാവ് മെറ്റ് ഹിം യെസ്റ്റർഡേ. നോക്കിക്കോളൂ, യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് വന്നാൽ അതെന്താ? കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷനാണ്. കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷൻ്റെ അടുത്ത് ഹാവ് ചേർക്കാൻ പാടില്ല. ഒരിക്കലും യെസ്റ്റർഡേ എന്ന വേർഡ് കണ്ടാൽ ഐ മെറ്റ് ഹിം യെസ്റ്റർഡേ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് റോങ്. ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ. ദെൻ ബി, ഐ ഹാവ് ബീൻ മെറ്റ് ഹിം യെസ്റ്റർഡേ. That is grammatically incorrect. Third, I met him yesterday. That is grammatically correct or that is acceptable. So therefore, what about D? I meet him yesterday. That is grammatically incorrect. So the correct answer is I met him yesterday. Option C. Option C is the correct answer. Okay? I hope you are following. Yeah, next one is we should dash the game every day. ഇവിടെയാണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. നോക്കിക്കോളൂ, പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസാണ്. ഒന്ന് PRACTIC, PRACTISC, പിന്നെ പ്രാക്ടീസ്ഡ്, പ്രാക്ടീസിങ്. എന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത? ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. ഏതാ? പ്രാക്ടീസ് CE ആണ് നൗൺ അല്ലേ? നൗണിനോട് നമുക്ക് എന്ത് ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല? വെർബാവില്ല. വി ഷുഡ് പ്രാക്ടീസ്. PRACTISC ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നോക്കുക, എന്തുകൊണ്ടാണ് PRACTISC കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഇവിടെ ഒരു വേർബാണ് മിസ്സിങ്. വി ഷുഡ് പ്രാക്ടീസ് ഗെയിം എവറി ഡേ. എല്ലാ ദിവസവും ഗെയിം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ PRACTISC. ഇതുപോലുള്ള കുറേ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേർബ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, PRACTIC നൗണാണ്, PRACTISC വേർബാണ്. അതുപോലുള്ള കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ തരാം. ഒന്ന് അഡ്വൈസും ADVICE അഡ്വൈസ് എന്നുള്ളത് നൗണാണ്. ADVISC എന്നുള്ളത് വേർബാണ്. എസ് വരുമ്പോൾ വേർബാവും. അതേപോലെ ലൈസൻസ്, ലൈസൻസിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ്? LICENCE എന്നുള്ളത് നൗണാണ്. LICNSC എന്നുള്ളത് വേർബാണ്. അതേപോലെ പ്രൊഫസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്രൊഫസി എന്താ? നമ്മൾ ഒരു പ്രോഫറ്റില്ലേ, അതുപോലുള്ള പ്രൊഫസി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രൊഫസി. CY എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നൗണാണ്. SY എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർബാണ്. അതേപോലെ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാറില്ലേ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസ് എന്നൊക്കെ. ആ ഡിവൈസിൽ CE എന്ന് വന്നാൽ ഏതായിരിക്കും? CE എന്ന് വന്നാൽ നൗൺ ആയിരിക്കും. SC എന്ന് വന്നാൽ നൗൺ ആയിരിക്കും. അതായത് ചോയ്സ്, ഏറ്റവും പരിചയമുള്ളൊരു വേർഡാണ് ചോയ്സ്. CHOICE നൗണാണ്. CHOOSE ചൂസാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ നോക്കണം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പ്രാക്ടീസ് പോലുള്ള വേർബുകളിൽ ഒന്ന് അഡ്വൈസ്, അതിലും CESC ഉണ്ട്. ലൈസൻസ്, അതിലും CENC ഉണ്ട്. C എന്നുള്ളത് നൗണും SC എന്നുള്ളത് വേർബുമാണ്. പ്രൊഫസി, ഡിവൈസ് തുടങ്ങിയതിലൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ഇത്തരം വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് MCQ. You can make an omelette. You can't make an omelette without dash the egg. അതാണ് വിത്തൗട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ദ എഗ് ആണോ, വിത്തൗട്ട് ബ്രോക്കൺ ദ എഗ് ആണോ, വിത്തൗട്ട് ബ്രോക്ക് ഓർ ബീയിങ്? ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കുക, ആഫ്റ്റർ വിത്തൗട്ട് അല്ലേ? വിത്തൗട്ട് എന്നുള്ള നോക്കോളൂ. വി കാണ്ട് മേക്ക് ആൻ ഓംലെറ്റ് വിത്തൗട്ട് ബ്രേക്കിംഗ്. വിത്തൗട്ട് എന്ന വേർഡ് വന്ന്, ഇതാണ് റൂൾ. ഇതാണ് ആഫ്റ്റർ ദ വേർഡ് വിത്തൗട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾവേസ് യൂസസ് ING ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ജെറണ്ട്. ING ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർബൽ നൗണാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ഓർമ്മിക്കണം, വിത്തൗട്ട് പോലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്ക് വന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വാക്ക് എന്തായാലും ING ഫോം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ A ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഞാനീ പറയുന്ന ടിപ്സ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. നേരത്തെ CESC വരുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു
അതേപോലെ ജെറണ്ട് വരുന്നത് വിത്തൗട്ട് കഴിഞ്ഞ വേർഡ് വന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജെറണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ING ഫോമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ, ബ്രേക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് MCQ. അതുപോലുള്ള മറ്റ് എക്സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ പറയാം. വുഡ് യു മൈൻഡ് ഡാഷ്, ഇതാണ്, ഇതൊരു പൊളൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റാണ്. വുഡ് യു മൈൻഡ് ടു ഓപ്പൺ ദ ഡോർ? എ, വുഡ് യു മൈൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ദ ഡോർ? സി, വുഡ് യു മൈൻഡ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ? ഡി, ഓപ്പൺ ദ ഡോർ. 4 ഓപ്ഷനിൽ ഏതാ കറക്റ്റ്? ഇത് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. വുഡ് യു മൈൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ദ ഡോർ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അതർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഇൻകറക്റ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്? റൂൾ ഇതാണ്. ആഫ്റ്റർ ദ എക്സ്പ്രഷൻ വുഡ് യു മൈൻഡ് എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ വന്നാൽ ING ഫോം ആയിരിക്കും, ജെറണ്ട് ആയിരിക്കും, 2+ വെർബ് അല്ല. അവിടെ വുഡ് യു മൈൻഡ് ടു ഓപ്പൺ ദ ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായിരിക്കും അല്ലേ? ടു ഓപ്പൺ ദ ഡോർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ എന്നുള്ളത് അത് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ING ഫോമാണ്. ING ആണ് കറക്റ്റ്. ഇത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. വുഡ് യു മൈൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ദ ഡോർ? വുഡ് യു മൈൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ദ വിൻഡോ? വുഡ് യു മൈൻഡ് ഗിവിങ് മീ എ പെൻ? എക്സാമ്പിൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഡാഷ് ഗോയിങ് ടു ജപ്പാൻ. വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഡാഷ് ഗോയിങ് ടു ജപ്പാൻ. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഓർ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റ്? വൺ ആണോ സബ്ജക്റ്റ്? ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ സബ്ജക്റ്റ്? സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും, ഇവിടെ പ്ലൂരൽ ചേർക്കാൻ പോകും. അത് തെറ്റാണ്. വൺ ആണ് സബ്ജക്റ്റ്. വൺ ഓഫ് ദ ബോയ്സ് ഈസ്, ഓർമ്മിക്കുക, വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഈസ്. അതുകൊണ്ട് ഈസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ആർ തെറ്റായത്? കാരണം ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല ഇതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് വൺ ആണ്, ഒരാളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ്. സോ ദെർഫോർ വാട്ട് ഈസ് ദ റൂൾ? വെൻ സബ്ജക്റ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് വൺ ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു പ്ലൂരൽ വന്നാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വൺ ആണ് അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് വൺ ഓഫ് ദ ഫ്രണ്ട്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന മിക്ക ആൾക്കാരും തെറ്റിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വൺ ഓഫ് ദ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട്സിനെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കും, വണ്ണിനെ വിചാരിക്കില്ല. ഇത്തരം മിസ്റ്റേക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചു വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ഡാഷ് യു. അതായിരിക്കും ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു മീറ്റിംഗ് യു. ബി, മീറ്റ് യു. സി, ഹാവ് മെറ്റ്. ഡി, ഹാവ് ബീൻ മെറ്റ്. ഇതിലേതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ? കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ്? ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു മീറ്റിംഗ് യു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു മീറ്റിംഗ് യു? ടു മീറ്റിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ്? റീസൺ ഇതാണ്. ദ എക്സ്പ്രഷൻ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു, ആ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു ഫ്രേസൽ വേർബാണ് അല്ലേ? ആഫ്റ്റർ എ പ്രിപ്പോസിഷൻ, ഈ ടു കഴിഞ്ഞ പ്രിപ്പോസിഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ING ചേർന്ന ജെറണ്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് റൂള്. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു മീറ്റിംഗ് യു. ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, hope you are following. Next one, do you mind dash a little? Do you mind dash a little? Do you mind moving a little? Do you mind to move a little? Do you mind mouse? Do you mind move? C, D is do you mind mouse. ഇവിടെ ഏതാ കറക്റ്റ്? ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ അല്ലേ വുഡ് യു മൈൻഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഏകദേശം വുഡ് യു മൈൻഡിൻ്റെ അതേ കാറ്റഗറിയാണ്. റൂൾ ഇതാണ്. ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഡു യു മൈൻഡ് ഡാഷ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ എ ജെറണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വുഡ് യു മൈൻഡിനെ പോലെ തന്നെ ഡു യു മൈൻഡും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. ING ഫോം ചേർത്താൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. സോ ദെർഫോർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് എ, മൂവിങ്. ഓർമ്മിക്കുക, ഇതൊക്കെ എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ അല്ലേ? ഓർമ്മിക്കുക, സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ്. ഡു യു മൈൻഡ് പ്ലസ് വേർബ് പ്ലസ് ING. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ. നോക്കിക്കോളൂ, താഴെ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ഏതാണ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ? എ, രാഹുൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് വാണ്ട്സ് ടു ഡ്രോപ്പ് ദ കോഴ്സ്. ഇവിടെയോ? ബി, നെയ്തർ സുമ നോർ ഹെർ പേരൻസ്
was aware of this. C. Either you or Vinay have to pay the bill. Either you or Vinay have to pay the bill. D. Both Britain and France agrees to the treaty. ഇവിടെ ഏതാണ്? ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതായിരിക്കും നോക്കുക. അതിൽ എ ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല. കാരണം എന്താ എയുടെ പ്രത്യേകത നോക്കിക്കോളൂ. ഓപ്ഷൻ എ നോക്കിക്കോളൂ. അവിടെ വാൺസ് അല്ല വേണ്ടത്, ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ വാണ്ട് എന്നാണ് വേണ്ടത്. എസ് അവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കുക. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റബിൾ. എന്തുകൊണ്ട്? അവിടെ പേരൻസ് ആണ്. ബി നോക്കിക്കോളൂ. ബി എന്നുള്ളതിൽ നെയ്തർ സുമ നോർ ഹെർ പേരൻസ് വാസ്, ഇവിടെ വേറാണ് വേണ്ടത്, വാസ് അല്ല. സി ആണെങ്കിലോ, സി നോക്കുക. സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഡിയും തെറ്റാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? ബോത്ത് ബ്രിട്ടൻ ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ഈസ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ, അവിടെ ആർ എന്നാണ് വേണ്ടത്. അത് ഓർമ്മിക്കുക. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഒന്നുകൂടി ചോദ്യം നന്നായി വായിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ദ സ്കൂൾ ഡാഷ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ആൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടൂർ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. നോക്കുക, ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്ന എന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എന്നുള്ള ഈ വേർബ് കാണിക്കുന്നത്, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എന്നുള്ള ആഡ്വർബിയൽ കാണിക്കുന്നത്, ടൈം വേർഡ് കാണിക്കുന്നത് എന്താ? ഫ്യൂച്ചറാണ് അല്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഫ്യൂച്ചർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഏതാണ്? വിൽ അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒന്നാണ് ഈസ് ടേക്കിംഗ്. ദ സ്കൂൾ ഈസ് ടേക്കിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ആൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടൂർ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്. ദ സ്കൂൾ വിൽ ടേക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ആൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടൂർ ഈസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. പക്ഷെ അവിടെ വില്ലില്ല. വില്ലിന് പകരം എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? വില്ലിന് പകരം ഒരു പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസായ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഇവിടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ടേക്കിംഗ്. സോ പ്ലീസ് നോട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, എ ഈസ് ദ ഓൺലി കറക്റ്റ് ആൻസർ ബിക്കോസ് ദ ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. ദ ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് റെഫേഴ്സ് ടു ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷന് പകരം നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഈസ് ടേക്കിംഗ് എന്നുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ദ മീറ്റിംഗ് ബിഗിൻസ് അറ്റ് 9 AM. ഇഫ് യു കം അറ്റ് 9:30 ഡാഷ്. ഓർമ്മിക്കുക, മീറ്റിംഗ് 9 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. 9:30 വന്നാൽ നിങ്ങൾ ലേറ്റ് ആവും. ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് ടെൻസാണ്? ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൻ്റെ ഏത് ഫോമാണ്? നോക്കിക്കോളൂ. യു ആർ എ, യു ആർ. ബി, യു ഹാവ് ബീൻ. സി, യു വെയർ. ഡി, യു വിൽ ബി. യു വിൽ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി, യു വിൽ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, because the sentence talks about a future situation. So that is why option D is the correct answer. Next one, the train dash when we reach the railway station. നോക്കിക്കോളൂ, ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? 2 പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. There are 2 past actions here. The train dash, the train, 4 ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The train leaves, the train is leaving, the train was leaving, the train had been leaving. The correct answer, the train was leaving when we reached the railway station. So therefore option C is the correct answer. Okay, now let's pass over to the next one. Gina has been watering the plants dash 4 PM. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇവിടെ ഏതാണ്? സിൻസ് ആണോ, ഫോർ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ആണോ, എറ്റാണോ? കൃത്യമായ സമയം പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ സിൻസ് ആയിരിക്കും. സമയം കൃത്യമല്ല അല്ലെങ്കിലോ ജീന ഹാസ് ബീൻ വാട്ടറിങ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ 2 hours എന്നാണെങ്കിലോ അവിടെ ഫോർ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെ കൃത്യമായ സമയം പറയുന്നതുകൊണ്ട് സിൻസ് ആണ്
അപ്പോൾ correct answer is for this question option number B is the correct answer. Option number B, since, is the correct answer. Okay. Next one, someone dashed me on the phone for a long time. The someone has been someone dashed me on the phone for a long time. How many options are there? Has been trying, had been trying, A, had been trying, B, has been trying, C, have been trying, D, is been trying. So what is the correct answer? Here the correct answer is present perfect continuous ആണ്. Present perfect continuousൽ ഏതാ ഉള്ളത്? Had present അല്ല. Option B, has been trying is the correct answer. Okay. Dear friends, in the previous episode and this episode we have covered the major areas of the questions that cover tenses. Okay. And remember, tenses are very important because it helps us dealing with reported speech, subject verb agreement, passive voice, etc. Okay, hope you are following me. Thank you very much. Go through the class again and again and make sure that you won't make any mistakes. Thank you very much.